좁은 상자 속으로 몰려들어오는 벌. 그리고 그 안에 갇힌 남자. 이 남자는 대체 어쩌다 이런 일을 겪게 된 걸까요? 좁고 투명한 상자 안에서 눈을 뜬 제레미. 어둠 속에서 보이는 거라곤 시계뿐인데요. 이때 상자 안에서 무전기 소리가 울립니다. Please help me. Is anybody out there? Somebody, anybody. Please, somebody, anybody, please. Hello, can you hear me? 무전을 친 건 바로 헨리. 제레미처럼 갇혀있는 남자죠. Counting down. 두 사람 앞의 시계는 똑같이 숫자가 줄어드는 중입니다. 20. Oh, Jesus Christ. How the hell are you gonna help me? 제레미는 서로의 공통점을 찾아보지만 두 사람은 전혀 공통점이 I 없는데요. don't know anyone anything. Okay? Hold on, I think I hear something. 이때 상자가 갑자기 움직이기 시작하고 희미하게 불이 켜집니다. 두 사람이 갇혀있는 곳은 바로 차의 트렁크. Yeah, I think so. I'm in a car too. Where you were before you woke up? 헨리의 마지막 기억은 출장을 갔다는 건데요. Manhattan. I was at the Clarion Hotel. Okay. 헨리가 자신이 국무부 소속이라고 밝히던 이때 상자가 미친 듯이 흔들리기 시작합니다. Slow it down, asshole. 그리고 환한 불이 켜지고 상자 안으로 엽서와 손전등이 주어지죠. 엽서엔 룰렛의 위치를 말하라고 써 있는데요. 헨리는 처자식이 있다며 그냥 답을 얘기해달라고 제레미를 설득합니다. Kids, please. Can't trust anyone. 하지만 그럴 수 없다며 무전기를 꺼버리는 제레미. Jeremy, you have to believe. Okay. Fuck with me. 그리고 제레미는 근처 차량들의 무전을 쳐보기 시작합니다. Anybody read me on this frequency? If anyone can hear me, please. Please. You have any 다행히 clue what 무전이 kind of car? 연결되고 밥이라는 남자가 대답을 하는데요. I woke up in here. 제레미가 갇힌 차를 발견했다며 따라가 주겠다는 Moving 밥. out of the flow lane now, heading your way. 하지만 차가 급정거하며 무전은 끊기고 이번엔 전화가 연결됩니다. 바로 전부인 몰리죠. Hello? I'm in the trunk of a car, okay? Molly, where are you? Come on, babe. 하지만 창가에 누가 있다는 말을 마지막으로 몰리의 전화는 끊기고 마는데요. No! 그리고 이번엔 빨리 룰렛의 위치를 말하라는 무전이 옵니다. It's gonna all be over very quickly. Fuck you. Tell us what. 제레미는 협상을 요구하지만 상대는 상자 안으로 벌떼를 들여보내죠. 벌 알러지가 있는 제레미. I'm gonna go into anaphylactic shock. I'm allergic. 제레미는 결국 기절하고 맙니다. 정신을 차렸을 때 벌들은 죽어 있고 누군가 알러지 주사를 놔준 흔적이 있죠. Hey. Hey, man. 상대는 제레미의 정체를 알고 룰렛의 위치를 불게 하기 위해 의도적으로 고문을 하는 겁니다. Why give me the shot, huh? 제레미는 특수 요원 출신으로 국가안보보좌관 특별 경호를 맡고 있죠. Very soon my patience will run out. I didn't know everything you know. 룰렛은 바로 지하 벙커를 부르는 암호로 위기 상황에서 국가 수뇌부가 피신하는 곳입니다. I'm just trying to stay alive and keep my family safe. Stop talking. 제레미는 헨리에게 비밀을 지켜야 된다고 당부합니다. When you joined state, you took an oath. You're just about to try. It's definitely in the cards. 도박도 끊고 몰리와 잘해보려는 찰나에 이런 사건을 겪게 된 제레미. Just trying to make things right with us, too. 이때 밖에서 경찰차 소리가 나고 제레미는 큰 소리로 도움을 요청하는데요. I'm in here! Help! Somebody get me out of here! 하지만 총격전이 벌어지고 제레미 역시 다치게 됩니다. 그래도 총격으로 운전자가 사망한 덕분에 제레미는 전화기를 손에 넣게 되는데요. 하지만 입이 잡혀갔는지 전화를 받지 않는 몰리. Oh, come on, answer. 제레미는 911에 도움을 청하게 되는데요. All right, look, you gotta find me. You gotta find out where I am, please. Now. Please help me! 이때 바깥에서 나타난 사람이 제레미를 도와주려 하지만 또다시 누군가 나타나 그 사람에게 총을 쏘게 됩니다. Get me out of here! 이렇게 다시 출발하는 차.
그리고 911은 몰리 역시 사라졌다는 사실을 알려줍니다. President was arriving back in Washington this morning. 제레미는 이것이 대통령을 노린 테러라는 걸 파악하고 요원들에게 전화를 걸지만 아무도 받질 않는데요. You've reached Special Agent Dale Carter, United States Secret Service. Not Where is available. everybody? 겨우 경찰 무전을 잡아 들어보자 여기저기 폭탄 테러로 난리가 난 상황. 77 on the bomb squad unit. Agent Reynolds. Ben! Ben! 그리고 겨우 전화가 연결된 벤은 제레미처럼 납치된 사람들이 더 있다고 알려줍니다. You're not the only one. 7 others. Bomb. 차에는 폭탄이 실려 있죠. And you're lying inside one. 예상대로 몰리 역시 트렁크에 gat혀 있습니다. Please, damn it, you gotta call them. I need to know that they're okay. 헨리의 가족들 역시 인질로 잡혀 있죠. Just give them what they want. Help me, something's happening. What's going on, Henry? What's wrong? 헨리는 자신의 상자에 액체가 차오른다며 제발 답을 말해달라고 애원합니다. What they want. But I can't do that. 하지만 제레미는 그래도 말할 수 없다며 사과를 합니다. I'm so sorry. At Andrews Air Force Base and other locations around the capital, it is clear we are under attack. The president and first family have been taken to a secure location. Listen to me. 그리고 벤에게 대통령이 위험하다고 경고를 해주는 제레미. Dad, roulette. They may already have that from one of the other captains. 벤은 자신이 대통령에게 알리겠다고 하지만 제레미는 벤에게도 그 위치를 알려주지 않습니다. Why are you asking me that, Ben? 이때 차가 크게 흔들리고 범인들은 제레미에게 대답을 요구하죠. 하지만 한결같은 제레미의 거부에 이들은 트렁크를 다시 닫아버립니다. Until you die. Goodbye, Jeremy. 제레미는 절대 얘기하지 않겠다며 무전기를 부숴버립니다. 이때 몰리가 구급차, 자신이 경찰차 트렁크에 있던 걸 알아낸 제레미. 시간은 얼마 남지 않았고 제레미는 계속해서 룰렛 위치를 알려주는 걸 거부합니다. 제레미는 마지막으로 몰리에게 전화를 걸어서 자신은 얘기하지 않을 거라고 하죠. 몰리의 사랑한다는 말을 마지막으로 제레미의 상자에도 액체가 채워집니다. 그리고 이제서야 본색을 드러내며 원하는 걸 말하면 몰리만큼은 살려주겠다고 하는 벤. 벤까지 한패였던 사실에 분노하던 제레미는 결국 액체 속으로 잠기고 마는데요. 하지만 제레미는 사람들이 지켜보는 가운데 다시 눈을 뜨게 됩니다. 그리고 헨리와 몰리, 벤이 나타나 이 모든 게 테스트였다고 얘기하죠. 제레미는 테스트를 통과했고 대통령 특별 경호부대로 가게 될 것이라는 벤. 제레미는 모두의 박수를 받으며 구급차로 옮겨집니다. 그리고 상황이 종료됐다고 안심한 제레미는 몰리에게 룰렛의 위치를 알려주는데요. 그러자 돌변한 몰리는 어딘가로 위치를 보고한 뒤 제레미를 제거해버리죠. 이 영화는 이 사족 같은 두 번째 반전 때문에 호불호가 갈리긴 합니다. 그리고 초반부에 아무 역할 없는 타이머와 몰리 캐릭터의 부족한 개연성이 혼란을 일으키기도 하죠. 하지만 한정적인 배경에도 불구하고 지루하지 않게 끌고 가는 힘 하나는 인정해야 할 것 같네요. 베리드의 뒤를 잇는 밀실 스릴러 브레이크입니다.